Dear students, today we discuss the topic grand canonical ensembles. So already we have discussed the microcanonical ensemble and canonical ensemble. In that cases, what we have seen that microcanonical ensemble in which we have considered a system in which NVE, macro properties of the system NVE, is practically constant. In the second case, canonical, which is much more practical than the microcanonical, where we have assumed the macro states possess the same N, V and T. And now suppose we are dealing with a certain system. There are a large number of physical as well as chemical system which do not support the concept of a constant number of particles. അപ്പം ആ ഒരു കേസ് ചില കേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്ത് ഉണ്ടാവും, നമ്പേഴ്സും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവും. സച്ച് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഐദർ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ദ അതേഴ്സ് ഓർ ജനറേഷൻ ഓർ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ടൈപ്പ് ഒക്കേഴ്സ്. ചില കേസിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചിലയിടത്ത് ജനറേഷൻ അതുപോലെ അനിഹിലേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് എ സിസ്റ്റം ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ഹാവിങ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോൺസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ദേ ആർ ബീങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എമിറ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ. അപ്പം ഈ ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവില്ല. Such a system where variation of both the energy E and the number of particles N is allowed cannot be treated under microcanonical or canonical ensemble. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ചും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചേഞ്ചും അലൗഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൈക്രോ കാനോണിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളോ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല. Grand canonical ensemble is a statistical ensemble that is used to represent the possible states of a mechanical system of particles that is being maintained in thermodynamic equilibrium with a reservoir, and we are considering a system in which variation of its energy and number of particles is permitted. It is in contact with a reservoir with whom the exchange of energy as well as particles is feasible. So both the energy and the system is in contact with the reservoir where it can exchange particles and energy with the reservoir, and the volume V, temperature T and chemical potential mu have constant values. So suppose we treat such a system, since it is in contact with the reservoir, the temperature of that system will always remain constant. Moreover, it is in a container, its volume will remain constant, and its a potential, chemical potential, that is also remains a constant. So in grand canonical ensemble, the quantities which characterizes the macro state is we can say that it is, instead of NVE, NVT, here we have the mu VT, that is the term. The ensemble is sometimes called a mu VT ensemble, since thermodynamic variables of GCE are mu, V and T, where mu is the chemical potential. GCE are apt for use when describing systems such as electrons in a conductor or the photons in a cavity, where the shape is fixed but the energy and number of particles can easily fluctuate due to contact with a reservoir. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഡീൽ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെ ദർ ഇസ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ദർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻസെമ്പിളാണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻ GCE, the individual systems are separated by rigid, permeable and conducting walls. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാൾസ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പെർമിയബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗസ് ദ movement of energy and particle, and conducting walls, conduction allows it to maintain at a constant temperature. As the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat energy as well as the particles between the system takes place in such a way that all the system arrive at a common temperature T and chemical potential mu. So because these are in permeable and conducting,
finally the total system will attain at a common chemical potential and at a common temperature. Now the first topic which we have to deal in this grand canonical ensemble is the equilibrium between a system and a particle energy reservoir. Here the reservoir is a particle energy reservoir. In the earlier case, in the microcanonical case, it was energy reservoir. So here we are considering a system A which is immersed in a large reservoir A dash, and with which it can exchange both energy and particles. So after some times the system and the reservoir attains the state of equilibrium. Then the system and reservoir will have a common temperature T. So after immersing the system in the reservoir, it will after it attains equilibrium, it will have a constant temperature and a common chemical potential. So here the number of particles and that is energy of these two reservoir and system are characterized by, for system it is Nr and Es, and for reservoir it is Nr dash and Es dash. Let N of 0 and E of 0 be the total number of particles and energy. And the total energy, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ N of 0, E of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസർവോയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ദ സിസ്റ്റം എ happens to be in one of its states characterized by the number Nr of particles and the amount of Es of energy. Then the number of particles in reservoir would be Nr dash and its energy will be Es dash, such that Nr plus Nr dash is equal to N of 0 is a constant and Es plus Es dash is equal to E of 0 is a constant. So here there is a continuous exchange of particles and energy between the system and reservoir, but as a total it is isolated. So the total system has a particular number of particles and total system has a particular amount of energy. So that Nr plus Nr dash, how many of the particle are there in the system, the remaining of the particle will be in the reservoir, and similarly how much energy is there in the system, the remaining energy will be with the reservoir, such that the equation 1 is satisfied by the system. Nr plus Nr dash is equal to N of 0 and Es plus Es dash is equal to E of 0. It is a constant. Since the reservoir is supposed to be very large than the given system, then suppose നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് Nr by N of 0 നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Nr is N of 0 minus Nr dash ആണ് divided by N of 0. So it will be 1 minus Nr dash divided by N of 0. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Nr dash and N of 0 ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് 1 മൈനസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് Nr by N of 0 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫാർ ലെസ് ദാൻ 1. സിമിലർലി Es by E of 0 വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 1 മൈനസ് Es dash by E of 0, അതും എന്തായിരിക്കും ഫാർ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. The probability PRS that at any time t the system A is found to be in NR-ES state would be directly proportional to the number of microstates omega dash, that is a function of Nr dash and Es dash that the reservoir can have for the corresponding microstate Nr dash and Es dash. അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ NR-ES എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്, NR എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളും ES എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിലും ആ സിസ്റ്റത്തിന് കാണാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റിസർവോയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതായത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് PRS, that is the probability of finding the system in a particular state R and S is directly proportional to the number of microstates of that the reservoir can have for that corresponding microstate. അതായത് എത്രത്തോളം ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം തിരിച്ച് മറ്റടുത്ത് കൂടുന്നുണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതിൻ്റെ റിസർവോയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ കനോനിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ln of omega dash എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ln of omega dash എന്ന് ഇതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് Nr dash ആൻഡ് Es dash ആണ്. അപ്പോൾ
NR ഡാഷിലതിന് നമ്മൾ N(0) മൈനസ് NR, അതുപോലെ ഈ ER ഡാഷിന് നമ്മൾ E0 മൈനസ് ES എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് N(0) E(0). നമ്മളിതിനെ ടൈലർ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് ഓഫ് N(0) E0. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ട് ഡൈ ബൈ ഡൈ എൻ ഡാഷ് ഓഫ് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് അറ്റ് എൻ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു N(0) ഇൻറ്റു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ട ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് NR ഡാഷ് മൈനസ് N0 എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ടൈലർ സീരീസിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു X മൈനസ് X0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ X എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ NR ഡാഷും X0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് NR ഡാഷ് മൈനസ് N0 എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NR. ആ മൈനസ് NR ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഡാഷ് ഓഫ് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് അറ്റ് ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു E0. ഇവിടെ നമുക്കതുപോലെ X മൈനസ് X0 എന്നുള്ള ടേമിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ES ഡാഷ് മൈനസ് E0 ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ബി മൈനസ് ES പ്ലസ് എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കൺവേർജൻസ് സീരീസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു then ln of omega dash of N(0) E(0). that is the first term. then second termലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എൻ ഓഫ് ln ഓഫ് ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ എൻ ഡാഷ് ഓഫ് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് തെർമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT ആണ്. അതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ln ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ 1 ബൈ KT ആണ്. അപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം ബിക്കംസ് മൈനസ് NR, ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ടേം ബിക്കം പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് മ്യൂ ഡാഷ് ബൈ KT ഡാഷ്. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ ഡാഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂ ഡാഷ് ആൻഡ് KT ഡാഷ് ഓഫ് NR. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ES ഇൻറ്റു ദെൻ ദാറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 1 ബൈ KT ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹിയർ മ്യൂ ഡാഷ് ആൻഡ് T ഡാഷ് ആർ ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി റിസർവോയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മ്യൂ ഡാഷും മ്യൂവും ഈക്വൽ ആണ്, അതുപോലെ T ഡാഷും Tയും ഈക്വൽ ആണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഒമേഗ ഡാഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടുന്ന് ln നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ ഡാഷ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സോ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ ഡാഷിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ആൽഫ NR. ഇവിടെ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KTക്ക് ആണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈനസ് ബീറ്റ ES എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ln ഓഫ് സം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അവർ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ NR മൈനസ് ബീറ്റ ES. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് അവസാനിക്കുന്ന വരെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്കിത്. സോ വേർ ആൽഫ ഈസ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് 1 ബൈ KT. ആൻഡ് ഓൺ നോർമലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. സമ്മേഷൻ ഓവർ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് സം ഓവർ RS ദിസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ NR മൈനസ് ബീറ്റ ES നമുക്ക് 1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് PRS ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് PRS ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം PRS ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ NR മൈനസ് ബീറ്റ ES എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്ന് നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് PRS ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ NR മൈനസ് ബീറ്റ ES ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ RS എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ NR മൈനസ് ബീറ്റ ES ആണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ നോക്കാം. അതായത് സമ്മേഷൻ ഓവർ PRS ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ആണ്. അതായത് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ നമ്മൾ
കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇട്ടെടുത്തത് സമ്മേഷൻ ഓവർ എ ഇ റൈസ് ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു the constant a can be, you can take outside. So the constant a is equal to 1 divided by summation of that exponential function. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get it as PRS is equal to a into എന്നുള്ളടുത്ത് 1 by summation exponential term. Then already മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു exponential term ഉണ്ട്. So we get the expression as shown here.